صفدر نے صدیقی کے فلیٹ کے سامنے کار روکی اور کار سے نیچے اترنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ فلیٹ کی بالکنی سے ٹارچ کی روشنی کار کے سامنے والے حصے پر پڑی اور صفدر نے نیچے اترنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یہ صدیقی کی طرف سے اشارہ تھا۔ صفدر انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد صدیقی گرم لباس میں ملبوس سیڑھیوں سے اتر کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ گھوم کر صفدر کے پاس آ بیٹھا۔ صفدر نے وائپر چلا کر ونڈ شیلڈ صاف کی اور اس کے بعد کار آگے بڑھا دی۔ اس بار تو واقعی موسم دارالحکومت میں بھی کسی پہاڑی مقام کا منظر پیش کر رہا ہے۔ صدیقی نے دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے کہا، ہاں اہل شہر منافع حاصل کر رہے ہیں۔ صفدر نے جواب دیا اور سامنے دیکھنے لگا۔ اکا دکا کاریں بھی کوہر میں ڈوبی ہوئی سفر کر رہی تھی۔ روشنیاں بہت ہی مدھم نظر آ رہی تھیں کیونکہ کوہر کافی دبیز تھی۔ صدیقی نے یہ سوال نہیں کیا کہ صفدر اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ صفدر کو ایکس2 کی طرف سے کال موصول ہوئی اور صفدر چونک پڑا۔ فوراً ہی اس نے ایکس2 سے رابطہ قائم کیا۔ یس سر، لباس تبدیل کرو اور ایئرپورٹ روانہ ہو جاؤ۔ میں تمہیں صرف ایک حلیہ بتا رہا ہوں۔ تمہیں سوئس ایئر لائن سے آنے والے کا تعاقب کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہاں قیام کرتا ہے۔ جی سر، جیسا آپ کا حکم، صفدر نے جواب دیا۔ بہتر ہوگا اپنے ساتھ کسی کو لے جاؤ۔ سر کسے؟ آپ بتا دیجئے۔ یہ تمہاری پسند پر منحصر ہے۔ کام بس اتنا ہے جتنا میں نے تمہیں بتایا ہے۔ اس کا پتہ لگانے کے بعد واپس آ جاؤ۔ سر وہاں رک کر اس کی نگرانی کرنے کی ضرورت تو نہیں، بس تمہیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ وہ کہاں قیام کرتا ہے۔ صفدر نے ٹرانسمیٹر بند کر دیا۔ بدن میں گویا مشین لگ گئی۔ سوئس ایئر لائن کے آنے والی فلائٹ کے بارے میں اسے معلوم نہیں تھا کہ کب آئے گی، لیکن اس کی اطلاع دے دی گئی تھی، چنانچہ پہلے پہنچ جانا زیادہ مناسب تھا۔ پھرتی سے اپنا لباس بدل کر صفدر نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے کس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیے۔ پھر صدیقی اس کے ذہن میں آیا تھا۔ نتیجے میں وہ دونوں ایئرپورٹ کی جانب جا رہے تھے۔ راستے میں صفدر نے صدیقی کو ایکس2 کے احکامات کے بارے میں بتایا تو صدیقی نے سوال کیا، یہ پتہ نہیں چل سکا کہ کون آ رہا ہے؟ نہیں، ایکس2 نے صرف تازہ ترین حلیہ ہی بتایا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئے ہی تھے کہ صدیقی نے اچانک صفدر کے ایک بازو دبایا اور صفدر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ ادھر اس طرف، صدیقی نے ایک طرف اشارہ کیا۔ دارالحکومت میں ان دنوں سردی کی لہر آئی ہوئی تھی۔ ویسے وہاں سردی اتفاقیہ طور پر ہی پڑتی تھی، ورنہ سال کے 10 مہینے گرم ہوتے تھے۔ 2 مہینے سردی اور برسات ملا کر اس طرح 12 مہینے پورے ہو جاتے تھے، لیکن اس بار موسم میں بڑی تبدیلی رونما ہوئی تھی اور سردی کی یہ لہر کافی دن سے آئی تھی۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ اتنی شدید سردی پر مقامی لوگ حیران تھے۔ ویسے موسم کچھ بھی ہو، صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے باعث کشش ہوتا ہے، ورنہ عام لوگ تو مشکلوں کا شکار ہی رہتے ہیں۔ ان دنوں بھی سردی کی اتنی ہی شدید لہر آئی ہوئی تھی کہ غریب لوگ مصیبت میں گرفتار ہو گئے تھے۔ شہر کی رونقیں سر شام ہی مان پڑ جاتی تھیں۔ صرف ضرورت مند افراد یا پھر وہ جو موسم سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتے ہیں، جن کی گاڑیاں ہیٹر سے گرم ہوتی ہیں، وہ سڑکوں پر نظر آ جاتے ہیں۔ لوگوں نے اپنے بھاری لباس نکال لیے اور انہیں بڑی چاہت سے استعمال کیا جا رہا تھا۔ موسم کا لطف واقعی دوبالا ہو گیا تھا۔ جولیا نے کھڑکی کھول کر باہر جھانکا۔ دور دور تک لگی ہوئی روشنیوں کی قطار ٹھٹری ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ کھڑکی کھولتے ہی سرد ہوا کا ایک جھونکا اندر داخل ہو گیا۔ اس نے کھڑکی بند کر بستر پر لیٹ کے گرم کمبل بدن کے گرد لپیٹ لیا۔ سونے کا تو ابھی وقت نہیں ہوا۔ کوئی ایسی تفریح بھی نہیں کی جا سکتی جس سے وقت گزر جائے، لیکن نیند آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے رات آدھی سے زیادہ گزر گئی ہے۔ کل و جوار کے ماحول میں بھی سناٹا تھا۔ تقریباً سارے ہی لوگ اپنے اپنے گھروں میں گھسے ہوئے خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے۔ جولیا نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کمبل سے ہاتھ نکال کر ہینڈ سوئچ کا بٹن آف کر دیا۔ پھر دوسرے سوئچ نے کمرے میں نیلی روشنی پھیلا دی۔ جولیا آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ اچانک دروازے کی بیل بجی اور جولیا نے حیرت سے اچھل پڑی۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی اس وقت کوئی آ سکتا ہے اس شدید سردی میں، لیکن کال بیل مسلسل بج رہی تھی۔ جولیا کو کمبل سے باہر نکلنا پڑا۔ بڑا عجیب سا محسوس ہوا، لیکن بہرحال اس گھنٹی کے جواب میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا۔ پھر اچانک ہی اس کی چھٹی حس جاگ اٹھی۔ اس نے پھرتی سے کمبل اتار کر پھینکا اور برابر کی دراز سے ریوالور نکال کر ہاتھ میں لے لیا۔ قریب بڑے گاؤن کو اٹھا کر پہنا اور اس کی ڈوریاں کستی ہوئی باہر نکل آئی۔ وہ دروازے پر پہنچ گئی۔ سیکرٹ سروس کا اگر کوئی ممبر اس کے پاس آنا چاہتا تو ضروری تھا کہ آنے سے پہلے اسے اس کی اطلاع دیتا، اور پھر سیکرٹ سروس کا ممبر اس وقت کون آ سکتا تھا؟ بہرحال ریوالور کو محفوظ طریقے سے پکڑ کر اور ان تمام حفاظتی اقدامات سے مطمئن ہونے کے بعد ہی اس نے آئی ہول سے باہر جھانکا تھا۔ پھر سامنے جسے دیکھا، اسے دیکھ کر جولیا اپنی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکی کہ اسے خوشی ہوئی یا غصہ آیا۔ اس وقت واقعی یہی پاگل گھر سے باہر نکل سکتا تھا اور اس انداز میں یہاں آ سکتا تھا۔ پاگل سردی میں کھڑا ہوا ٹھٹر رہا تھا۔ آخرکار جولیا نے دروازے کا بولٹ گرایا اور سامنے نظر آنے والے کی آواز سننے لگی، جو عجیب سے انداز میں دانتوں کا ساز بجا رہا تھا۔ اس سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا۔ جولیا دروازے پر ہی کھڑی رہی۔ پھر اس نے کہا، کیا تم سردی کھائے ہوئے ہو؟ نہیں، بلکہ سردی مجھے کھا گئی ہے۔ عمران کے علاوہ بھلا کسی اور کی آواز ہو سکتی تھی؟ پھر اس نے کہا، اور تم بھی شاید پتھرا گئی ہو۔ دروازے سے ہٹو اور مجھے اندر آنے کے لیے کہو۔ جولیا نے اسے گھورتی ہوئی نگاہوں سے دیکھا اور دروازے سے ہٹ گئی۔ عمران منہ سے سی سی کی آوازیں نکالتا ہوا اندر آ گیا۔
उसके अंदर दाखिल हो जाने के बाद जूलिया ने दरवाजे को लात मार कर बंद किया और ठीकी निगाहों से इमरान को घूरने लगी। वो वाकई बुरी तरह कांप रहा था और उसके दांत एक मखसूस अंदाज में मुख्तलिफ नगमे पेश कर रहे थे। दांतों के बजने की धुन थोड़े थोड़े वक्फे के बाद तब्दील हो जाती। फिर इमरान ने कहा, प्लीज़ मुझे ड्राइंग रूम में ले चलो। जूलिया मुँह से कुछ कहे बगैर वापसी के लिए मुड़ गई। इमरान उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जूलिया ने ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोला। इमरान लिपक कर अंदर दाखिल हुआ और सोफे पर इस तरह सुकड़ कर बैठ गया जैसे हालत इंतहाई ख़राब हो रही हो। उसे दोनों पाँव भी सोफे पर रख लिए। घरों में दाखिल होने और आला दर्जे के फर्नीचर पर बैठने का कोई सलीका होता है। इस वक्त मैं इतना गैर मयारी इंसान बन चुका हूँ, तुम्हें इस सर्दी का एहसास नहीं है। इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं सोने के लिए लेट चुकी थी। जूलिया दांत पींच कर बोली। सोना सोना सोना, ये पीली धात इंसान को इंसानियत से कितना दूर कर देती है, तुमने कभी सोचा है जूलिया? पीली धात? मेरा मतलब सोने से है। इस सर्दी में भी इंसान को दौलत पसंदी से फुर्सत नहीं मिलती। मैं आराम करने की बात कर रही थी। इंसान को ज़ाती मसरूफियत में दखल अंदाजी किस कदर बदनुमा फेल है, इसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं। मैंने कभी इन फजूल बातों पर गौर नहीं किया। इमरान ने कहा, तो मुझे बताओ कि तुम्हारा रात के हिस्से में, वो भी सर्दी के मौसम में, इस तरह यहाँ आना मुनासिब है? क्यों, क्या हो गया? मेरे बारे में तो तुम जानती हो कि मैं एक बेज़रर इंसान हूँ। मेरी ज़ात से तुम्हें आज तक कोई नुकसान पहुँचा है? आने का मतलब बताओ। सर्दी में अभी कोई मतलब नहीं बता सकता। ठीक है, फिर मैं एक्सट्री को फ़ोन करके ये सवाल कर लेती हूँ। अरे वाकई, 2-4 गालियाँ और सुना देना, तुम्हारा बड़ा एहसान होगा मुझ पर। मैं भी दिन में सैकड़ों बार उस पर लानत बेचता हूँ। फ़ोन वो सामने रखा है, उससे पूछो तो सही कि वो खुद तो चूहे की तरह अपने गर्म बिल में घुसा हुआ होगा और लोगों को मुसीबत में डाले रखता है। इमरान ने मुंह बसोरते हुए कहा और जूलिया उसे घूरने लगी। उसी कहने पर जहाँ आए हो, मत नाम लो मेरे सामने उसका, वो भी इस सर्दी में। इमरान गुस्सीले लहजे में बोला और जूलिया से घूरने लगी, लेकिन फिर अचानक ही उसका मूड तब्दील हो गया। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, तुम भी तो अपने आप को सुपरमैन से कम नहीं समझते। सिर्फ गर्मियों में, सर्दियों में किस गधे ने अपने मुंह से ये बात निकाली है? इमरान ने कहा और जूलिया हंस पड़ी। गोया गर्मियों में तुम सुपरमैन होते हो, मगर क्यों? छोटी सी बात है जो इस वक्त तुम्हारी खोपड़ी में खून जमने की वजह से समझ में नहीं आ सकती। मैं कहता हूँ, गर्मियों में खून गर्म होता है, सर्दियों में जम जाता है। ऐसे मौक़ों पर भला गुस्से से भी क्या मिलेगा? अच्छा खैर, बकबक बहुत हो गई। ये बताओ कि एक्सट्रू ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? काफ़ी गर्म करने के लिए, इमरान ने पुरस्कून लहजे में कहा। सॉरी, एक्सट्रू, बराह रास्त फ़ोन करके मुझसे उसके लिए कहे तो यकीन करो मैं उसे भी इसके लिए इनकार कर दूंगी। ठीक है, अब उसके हिस्से में जो कुछ कह रहा हूँ उससे तुम्हारा खून भी रगों में जम जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मेरा खून हमेशा रवां रहता है। तुम बताओ बात क्या है? सोच लो, चैलेंज कर रही हो मुझे? हाँ, सोच लिया। चलो, मुनासिब है, बाहर कोहर पड़ रही है और दर्जा हरारत बताने वाली सुइयाँ भी वो माइनस में जा रही हैं। तो फिर हमें एयरपोर्ट चलना है। क्या? जूलिया चौंक पड़ी। एयरपोर्ट का मतलब सिर्फ एयरपोर्ट होता है, यानी हवाई अड्डा और चलने को कहते हैं, लेकिन पैदल नहीं, कारें हैं, और कार भी तुम खुद ज़रा ड्राइव करोगी, समझी क्या? अगर तुम बकवास कर रहे हो तो तुम्हें इसका नतीजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। इसकी परवाह नहीं। तुम्हें याद है कि तुम 1151 तुम्हें याद है ना कि तुम 1151 दफ़ा ये अल्फाज कह चुकी हो, लेकिन मैं आज तक खैरियत से हूँ। बकबक मत करो, ये बताओ कि एयरपोर्ट क्या करने जाना है? जूलिया वाकई झल्ला गई। मेरी अगर होती तो तुम इनकार कर देती, लेकिन शुक्र है कि वो एक्सट्रू की दादाजाद, हालांकि सगी ममानी ज़ाद बहन है, वो आ रही है, उसे रिसीव करना है। इमरान ने मुंह टेढ़ा करके कहा, मैं नहीं जाऊंगी। जूलिया घबरा कर बोली। इमरान खुशी से उछल पड़ा। क्या वाकई? अरे जूलिया, जब तक जिंदा रहना चाहो मुझे बता दो, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। मेरे सामने से इनकार करो, मेरा काम भी बन जाएगा। मैं तुम्हारे बाल बच्चों तक का एहसानमंद रहूँगा, वरना इस सर्दी में हम दोनों की जो हालत होगी तुम्हें अंदाज़ा है। मैं घर से यहाँ तक आया हूँ, मैं क्या बताऊँ कि किस तरह यहाँ तक पहुँचा हूँ। गाड़ी अलग ख़राब थी, टैक्सी से आना पड़ा। अब यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता। तुम्हारे फ्लैट में कई कमरे हैं, किसी भी कमरे में रात गुजार लूँगा। तुम अगर चाहो तो अपने बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। वैसे लिख कर दे देता हूँ कि मैं बकते जाओगे। मुझे बताओ तो क्या तुम सच कह रहे हो? जूली जलाए हुए लहजे में बोली। सर्दी में झूठ भी नहीं बोला जा सकता, मगर इस वक्त एयरपोर्ट क्या फ़ौरन चलना है? नहीं, काफ़ी पीने के बाद। बॉस की रिश्तेदार आ रही है, उसकी दादा फूफी की ममानी का इस्तकबाल करना होगा हमें। मेरा मतलब है शायद कुछ गलत कह गया हूँ। सर्दी से ज़ुबान कुछ मुश्किल से ही हिल रही है। वैसे अगर काफ़ी नहीं बनानी तो तुम हो तैयार हो जाओ, इमरान ने कहा और जूलिया जिद हो गई। वैसे अगर ठंडे दिमाग से सोचती तो ये अंदाज़ा हो जाता कि इमरान यकीनी तौर पर बेमकसद नहीं आया है। जाहिर है इस सर्दी में कोई भी इस तरह सड़क गर्दी नहीं करता, हालांकि इमरान से कोई बायत नहीं। बहरहाल एक्सट्रू के तस्वर से उसका दिमाग मुतदिल कर दिया। ड्रेसिंग रूम में जाकर उसने तैयारी शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद तैयार होकर आ गई। सर्दी से बचाव का लिबास भी पहन लिया है तुमने? इमरान ने कलाई पे बंधी हुई घड़ी पर वक्त देखा और बोला, चलो अब जो कुछ भी है गुजारा कर लो। मतलब किसी को क्या मालूम कि हम दोनों का आपस में क्या रिश्ता है। चलो नीचे अपनी गाड़ी निकालो और स्टीयरिंग संभालो। मैं तुम्हारा शोहर नामदार नहीं जो तुम्हें गाड़ी में बिठा कर घुमाता फिरूंगा।
جولیا کو شدید غصہ آ رہا تھا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا. نیچے اتری اور کار میں جا بیٹھی. پھر انجن سٹارٹ کر کے اسے آگے بڑھا دیا. لیکن وہ اس بات پر غور کر رہی تھی کہ ایئرپورٹ پر کس کا استقبال کرنے جانا ہے. اس کی نگاہیں سامنے سڑک پر جمی تھی اور عمران اس کے برابر بیٹھا طرح طرح کی حرکتیں کر رہا تھا. اس کے منہ سے سردی کھائے ہوئے پلے جیسی ٹیاؤں ٹیاؤں نکلنے لگتی اور کبھی وہ دونوں پاؤں سیٹ پر رکھ کر شو شو کرنے لگتا. لیکن جولیا نے اس کی کسی حرکت کا کوئی نوٹس نہیں لیا. وہ بس ڈرائیونگ کر رہی تھی. عمران اس طرح بیٹھا ہوا ونڈ اسکرین سے باہر دیکھ رہا تھا جیسے بینائی چلی گئی ہو. ہاتھ سے دیر خاموشی سے گزر گئی تو جولیا نے جھلائی ہوئی آواز میں کہا, کیا تم مر گئے؟ ان اللہ. عمران آہستہ سے بولا, میں پوچھ رہی ہوں کیا تم مر گئے؟ اوہو ہو فو 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 فو. عمران کے منہ سے آوازیں نکلی. ٹھیک ہے خاموشی بیٹھے رہو. جولیا برا سا منہ بنا کر بولی اور سامنے دیکھنے لگی. چاروں طرف خاموشی اور سناٹا پھیلا ہوا تھا. سردی کی وجہ سے سڑکیں سنسان تھی کہ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. ایسی سنسان سڑک پر کار کی رفتار خود بہت تیز ہو جاتی ہے. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایئرپورٹ پہنچ گئے. کار پارک کر کے جولیا نیچے اتری. اسے سخت سردی کا احساس ہوا تو اس نے دانت پیستے ہوئے کہا, واقعی کبھی کبھی یہ ملازمت بڑی لانتی محسوس ہوتی ہے. X2 کبھی اس بارے میں سوچتا بھی نہیں ہوگا. عمران نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ خود بھی اس طرح گاڑی سے اترا تھا جیسے پانی میں اتر رہا ہو. پھر اس نے ارے باپ رے کہہ کر دونوں پاؤں گاڑی کے اندر کر لیے اور دروازہ بند کر لیا. پھر اس نے کہا, ادھر کا دروازہ بھی بند کر دو. اشارہ ڈرائیونگ سیٹ کی جانب تھا. جولیا جھلا گئی. چلو کافی پیتے ہیں, تم کافی چیخ رہے تھے نا. ففو. عمران پھر اسی انداز میں بولا اور جولیا نے دروازہ لا کر کے کینٹین کا رخ کیا. عمران بھی دوسری جانب سے نیچے اترایا. دونوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے کینٹین میں داخل ہو گئے. وہ دونوں ایک گوشے میں جا کر بیٹھ گئے تو عمران دونوں ہاتھ ہلا کر ویٹر کو اشارے کرنے لگا. کینٹین میں اس وقت لوگ نہ ہونے کے برابر تھے. ویٹر قریب آ گیا تو عمران نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا, دو انگیٹھیاں لے آؤ. جی سر. ویٹر کی سمجھ میں بات نہیں آ سکی. ان کو شاید انگیٹھیاں ہی کہتے ہیں جن میں گرم گرم کوئلے دہک رہے ہوتے ہیں. یس سر کہتے تو انہیں انگیٹھیاں ہیں لیکن افسوس ہمارے ہاں انگیٹھیاں نہیں ہوتی. تو پھر عمران نے جولیا کی طرف دیکھا تو جولیا بولی, کافی لے آؤ. تھوڑی دیر کے بعد ویٹر آ گیا اور اس نے کافی کے برتن میز پر سجا لیے. جولیا نے برتن اپنی جانب سرکائے. عمران کو براہ راست پر لانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ضروری تھا. چنانچہ کافی کا کپ عمران کے سامنے رکھتے ہوئے کہا, شکر ہے کافی گرم ہے. کافی گرم ہی ہوتی ہے. عمران نے اپنی پیالی اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا. اب بھی نہیں بتاؤ گے کہ رات کے اس حصے میں ایئرپورٹ کیوں آئے ہو؟ اس سے بہتر کوئی جگہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی. عمران نے جواب دیا. جولیا کے اندر پھر ایک لاوا سا ابلا تھا لیکن جانتی تھی کہ ہونٹ جلانے سے کوئی فائدہ نہیں. ایسی ہی الٹی سیدھی بکواس سننے کو ملتی رہے گی. اس نے کافی کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے کہا, یقیناً کوئی ایسی شخصیت آ رہی ہے جس کے بارے میں X2 کو کوئی خاص علم ہوگا. میں نے تمہیں بتایا ہے کہ X2 کی کوئی رشتہ دار ہوگی, ورنہ اور کون ہو سکتی ہے؟ تم بھی نہیں جانتے. جولیا نے عمران کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا, مجھ سے ایسے سوالات مت کیا کرو ورنہ کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ کوئی ایسی حرکت کر ڈالوں کہ بس. مثلاً جولیا نے شرارت بھرے لہجے میں کہا, میں یہ کافی سر میں ڈال کر مالش شروع کر دوں گا. اور تو کر لو, منع کون کرتا ہے؟ تمہارے بال خراب ہو جائیں گے. رات بھر چونٹیاں سر پر جاگنگ کرتی رہیں گی کیونکہ کافی میں شکر ہے. مر گئے میرے بالوں میں کافی ڈالنے والے. جولیا نے کہا, یہ بات ہے. عمران نے ہونہار لہجے میں کہا اور کپ اوپر اٹھا لیا. جولیا نے ایک دم سر پیچھے کر لیا. عمران کو یوں چیلنج کرنا مصیبت میں پڑنے کے مترادف تھا. بہت سے تجربات ہو چکی تھی زندگی میں. سے گھور کر عمران کو دیکھا اور بہتر یہی سمجھا کہ آگے کوئی بات نہ کرے اور کافی کی پیالی اٹھا کر منہ سے لگا لے. ایئرپورٹ لاؤنج میں اس وقت بہت کم افراد نظر آ رہے تھے. چند ٹیکسی ڈرائیور وغیرہ, کسٹم کے عملے کے لوگ, سیکیورٹی کے افراد, یہ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے. اچانک ہی اس آواز کی جانب متوجہ ہونا پڑا جو ایک فلائٹ کی آمد کی اطلاع دے رہی تھی. یہ فلائٹ سویڈن سے آ رہی تھی. جولیا نے عمران کے انداز میں کچھ تبدیلی سی محسوس کی تھی. اس کا مطلب ہے کہ اسے اسی فلائٹ سے آنے والوں کا انتظار تھا. وہ جلدی کافی رکھ کر بل کی رقم جیب سے نکالنے لگی. پھر اس نے جولیا کی طرف دیکھ کر کہا, تمہارے پاس کچھ کھلے ہوئے نوٹ ہوں گے؟ نہیں. کمال ہے, اس کے بعد مجھ پر الزام لگا دو گی کہ میں لڑکیوں کو اپنی جیب سے کافی پلایا کرتا ہوں. عمران نے اپنی جیب سے کچھ نوٹ نکال کر میز پر رکھے اور جولیا سے کہا, اب یہی بیٹھی رہو گی یا واپس بھی چلنا ہے؟ جولیا خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی. کینٹین میں پھر بھی امن تھا لیکن لابی میں نکل کر ایک بار پھر شدید سردی کا احساس ہوا. عمران لابی کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ٹہلنے والے انداز میں چلتا رہا. جولیا اس کے ساتھ تھی. جولیا مسلسل عمران کا چہرہ دیکھ رہی تھی. وہ یہ اندازہ لگانا چاہتی تھی کہ وہ کون شخص ہے جو عمران کی توجہ کا باعث ہے. لوگ ذرا سست روی سے نکل رہے تھے اور عمران ٹہلنے والے انداز میں بس دستور جولیا کے ساتھ چہل قدمی کر رہا تھا. آخرکار جولیا نے جھلا کر کہا, اب کیا تمہیں جہاز کے عملے کا انتظار ہے؟ تمہاری واپسی کے ارادے کا انتظار کر رہا تھا. میں نے سوچا کہ شاید تم کچھ اور دیکھنا چاہو. عمران نے کہا اور باہر جانور راستے پر قدم بڑھا دیے. جولیا کا منہ حیرت سے کھل گیا. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ عمران نے اچانک کی جیب میں ہاتھ ڈال کر چھوٹا سا کیمرہ نکالا تھا جو انتہائی جدید تھا. اس کی لمبائی چوڑائی زیادہ سے زیادہ 2 انچ ہوگی. اسی طرح سے وہ ایک پتلی شیٹ کی طرح تھا اور عمران نے کسی کی تصویر بنائی. جولیا نے حیرت بھری آواز میں کہا, وہ کہاں گئی جس کا تم تذکرہ کر رہے تھے؟ کون؟ عمران حیرت سے بولا, وہی جس کے بارے میں تم پتہ نہیں کیا اٹپٹانگ کتنے رشتے بتا رہے تھے.
جولیا بولی اور عمران نے ایک ٹھنڈی سانس، اس کے چہرے پر غم کے تاثرات پھیل گئے. اس نے کہا آہ جولیا، اس سے میرا صرف ایک ہی رشتہ ہے. کون سا رشتہ؟ بس کیا بتاؤں، یوں سمجھ لو کہ زندگی میں پہلی بار مجھے عشق ہوا ہے. جولیا کے ہونٹوں پر ایک دم مسکراہٹ پھیل گئی. اس نے کہا اچھا پھر؟ یقین کرو میں اسے خوابوں میں دیکھتا ہوں اور بس. شکر ہے کہ معاملہ خوابوں تک ہے، ذرا گاڑی کی چابی دکھاؤ. جولیا پھر چونک پڑی اور بولی کیوں، کیا مطلب؟ کمال ہے تم عورتوں میں، بس یہی خرابی نہ ہو تو باقی تمہاری باتیں برداشت کر لی جا سکتی ہیں. کیوں کیا؟ چلو میرے ساتھ آؤ، باہر اتنی سردی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ تم مجھے یہاں تک لائی ہی کیوں ہو؟ بلا وجہ دماغ کی خرابی ہے تمہاری. میں لائی ہوں؟ جولیا آنکھیں نکال کر بولی. پتہ نہیں، چلو آؤ. عمران جلائے ہوئے انداز میں بولا اور آ کر کار میں بیٹھ گیا. جولیا ایک طرف دیکھ رہی تھی، پھر اس نے کہا سمجھ گئی، تم ان 4 افراد کا پیچھا کر رہے ہو جو آگے والی گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئے ہیں، لیکن وہ ہیں کون؟ میری خالہ زاد، نمانی کے پھپھو زاد بھائی، اور وہ بھی 4. اب تم خود سوچو کہ میرا کیا حشر ہوگا. جولیا نے سختی سے دانت بینچ لیے. پھر عمران نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی. جولیا کا یہ اندازہ بالکل درست ثابت ہو گیا کہ وہ انہی دونوں گاڑیوں کے پیچھے جا رہا تھا جن میں شاید 2 غیر ملکی باشندے تھے. لیکن اس کے بعد جولیا نے بھی خاموشی اختیار کر لی. البتہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر عمران کو کسی ایئرپورٹ تک لانا ہی تھا تو آخر اسے کیوں لایا؟ صفدر اور ہاور وغیرہ کو بھی لا سکتا تھا. بات اگر اتنی ہی تھی تو ان میں سے کسی کو ساتھ لانا زیادہ بہتر تھا. عمران خاموشی سے کار ڈرائیو کرتا رہا. جولیا زبان بند نہ رکھ سکی اور اس نے غصیلے لہجے میں کہا یہ ایسٹو آخر تمہیں میرے اوپر ہی کیوں نازل رکھتا ہے؟ صفدر وغیرہ کو ساتھ کیوں نہیں لیا تم نے؟ کمال کرتی ہو. صفدر سے میرا کوئی جوڑ لگ سکتا ہے؟ ایک خوبصورت لڑکی اتنے سرد موسم میں اگر ساتھ ہو تو بدن میں حرارت دوڑتی رہتی ہے. عمران نے کہا اب جولیا کیا کرتی، خود کو لاکھ سنبھالتی، لیکن غصہ بھلا کیسے ختم ہو سکتا تھا. اس نے پھر دانت بینچ لیے. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں کاریں ایک عمارت میں داخل ہو گئیں. عمران عمارت کے سامنے سے آگے بڑھتا چلا گیا. بس، جولیا نے سوال کیا. کمال کرتی ہو، سردیوں کی گڑگڑاتی راتیں اور ایک حسین لڑکی کا ساتھ. آؤ اب کسی عمدہ سی جگہ چلتے ہیں. تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ڈیئر جولیا، نیند تو خراب ہو ہی گئی ہے. آؤ واقعی کسی کافی ہاؤس میں چلتے ہیں. ابھی تو کافی پی ہے ہم نے. جولیا نے خود اپنا تماشا بننے سے بچتے ہوئے کہا. کاش وہ کافی ہوتی. دل نہیں بھرا تو کیا کیا جائے، یہ میرے لیے وہ قطعی نہ کافی تھی. جولیا ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی. بہتر ہے کہ اب اس ماحول سے ہی لطف لیا جائے. پھر اس نے سوچا کہ عمران سے ذرا نرم لہجے میں بات چیت کر کے تو یہ معلوم کرے کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے اور یہاں کیوں آیا ہے. بہرحال ایئرپورٹ کے علاقے سے نکلنے کے بعد وہی سنسان سڑکیں سامنے آ گئیں. اکا دکا گاڑیوں کی سرچ لائٹیں جو ٹھٹری ہوئی معلوم ہوئی تھی. لیکن عمران نے جس کافی ہاؤس کے سامنے کار روکی وہ خاصا آباد تھا. بہت سی خوبصورت جگہ تھی. پارکنگ لاٹ پر بھی بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں. عمران اور جولیا کافی ہاؤس کی جانب بڑھ گئے. اندر کا ماحول کچھ گرم تھا اور وہ دونوں ایک میز کی طرف بڑھ گئے. عمران نے پھر کافی منگوا لی. اب میں تم سے ایک بات کہوں، جولیا نرمی سے بولی. 2 باتیں کہو، میں نے کبھی منع کیا ہے؟ اس لہجے میں تم ایک کیا 10 باتیں کہہ سکتی ہو. تم نے میری نیند خراب کر دی. اب کچھ تو منہ سے پھوٹو. کیا واقعی؟ عمران نے پرشوق لہجے میں بولا. پھر بولا میں تو خود تمہاری وجہ سے راتوں کو جاگتا رہتا ہوں. کبھی کبھی تو دل چاہتا ہے کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑوں. تم کیا کہتی ہو؟ تم کہہ رہی ہو نا کہ تمہاری بھی نیند میری وجہ سے خراب ہو جاتی ہے. نہیں ڈیئر جولیا، سو جایا کرو، مجھے یاد نہ کیا کرو. عمران نے دردناک لہجے میں کہا. کافی کی پیالی اگر واقعی میں تمہارے سر پر پٹخ دوں تو اس وقت کیسا مزہ آ جائے گا. جولیا نے دانت پیستے ہوئے کہا. یہ تصور میں پہلے ہی پیش کر چکا ہوں کیونکہ کافی گرم ہے اور میرا سر یہ ہو رہا ہے. تمہیں ایسا کرنے کی اجازت ہے. عمران بے لاپرواہی سے کہا اور جولیا خون کا گھونٹ پی کر رہ گئی. جولیا نے خاموشی سے کافی کے گھونٹ لی اور کرسی کی پشت گاہ سے گردن ٹکا لی. اب وہ سوچ رہی تھی کہ عمران کو جولیا نے کہا اور ٹوائلٹ کی جانب بڑھ گئی. تھوڑی دیر کے بعد وہ لیڈیز ٹوائلٹ میں داخل ہو گئی. اس نے ٹوائلٹ کا دروازہ اندر سے بند کیا اور چند لمحے انتظار کرنے لگی. وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھی کہ عمران کو شبہ تو نہیں ہو گیا، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا. پھر وہ دروازہ کھول کر باہر نکلائی. اسے معلوم تھا کہ دوسری سمت میں بھی ایک دروازہ موجود ہے اور ایک لمبا چکر کاٹ کر پارکنگ ایریا تک پہنچا جا سکتا ہے. وہ برق رفتاری سے چلتی ہوئی دروازے تک آئی، پھر لمبا چکر کاٹ کر پارکنگ ایریا تک پہنچ گئی. کار کے دروازے پر پہنچ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی. عمران بھی کیا یاد کرے گا. اس وقت اس کا یہاں سے واپس جانا انتہائی مشکل کام ہوگا. کوئی لفٹ بھی نہیں دے گا کیونکہ سڑکیں سنسان ہیں. اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتا ہے. کار کے نزدیک پہنچ کر جولیا نے گردن جھٹکی اور پرس سے چابی نکالنے لگی. لیکن اسے ایک لمحے میں احساس ہو گیا کہ چابی پرس میں نہیں. اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے چابی عمران کے سامنے سے اٹھا کر پرس میں ڈالی تھی، لیکن چابی جولیا نے پرس کو بون پر رکھا اور اس کی تلاشی لے ڈالی. پرس تھا ہی کتنا بڑا. پھر اس کے چہرے پر بے بسی کے آثار پھیل گئے. بہرحال عمران ہی ہے. اسے یاد آ گیا. عمران نے پرس اٹھا کر نیچے کرسی پر رکھ دیا تھا اور اس کے بعد اس نے وہ پرس دوبارہ میز پر رکھ لیا. خدا کی پناہ اس سیکسی کھوپڑی میں آخر کون سا بھیجا ہے. اسی وقت اس نے چابی پار کر دی تھی، لیکن اس کے ذہن میں یہ بات آئی کیسے کہ جولیا اسے اسی قسم کی چوٹ دے سکتی ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے. یہ تو الٹی آنتیں گلے پڑ گئی تھیں.
चाबी के ना होने से सारा मंसूबा हाथ में मिल गया था। झल्लाहट में उसने ज़मीन पर पाँव पटे और फिर उसे एहसास हुआ कि देर हो रही है। इमरान पर यह ज़ाहिर नहीं होना चाहिए कि उसने फ़रार होने की कोशिश की थी। चनाची वो भागती हुई रेस्टोरेंट के उस उतबे हिस्से से अंदर दाखिल हुई, फिर उसी बाथरूम के दरवाजे से निकली और बेबसी से चलते हुए इमरान के पास पहुंची। इमरान इत्मीनान से कुर्सी की पुष्टगाह से टेक लगाए ऊँघ रहा था। जूलिया के तन बदन में आग सी लग गई, लेकिन बर्दाश्त किया। पर्स मेज पर रख दिया और उसके बाद न जाने कैसे कैसे जतन करके होंठों पर मध्यम सी मुस्कुराहट पैदा की। लहजे को नरम किया और बोली, अब यहाँ से उठोगे नहीं? अल्लाह ही उठाएगा तो उठेंगे। इमरान ने ठंडी सांस से कहा, सर्दी बहुत हो रही है। हाँ, तुम्हारे चेहरे से लग रहा है, लेकिन तुम तो वॉशरूम गई थी, फिर स्विमिंग पूल। बिल्कुल ठंडी हो रही हो। ठंडी नहीं तो हाथ आगे लाओ, इमरान ने कहा। जूलिया ने हाथ जल्दी से पीछे कर लिया। ओहो, अब तुम हालिस मशरकी होती जा रही हो। क्यों? जूलिया खौफजदा लहजे में बोली। वो जो कहते हैं ना कि किसी के हाथ में अपना हाथ दे दिया। क्या कहते हैं? पता नहीं है, वो कुछ दामन की बात है कि दामन पकड़ लिया तो छुड़ाया न जाएगा। प्लीज़ अब उठ जाओ इमरान, जूलिया लजाजत से बोली। इस अंदाज में कहोगे तो दुनिया से ही उठ जाएंगे। चलो फिर ठीक है। वो दोनों बाहर निकल आए। कार की चाबी तुम्हारे पास है? हाँ है, ले लो। इमरान ने जेब से चाबी निकाल कर उसके सामने कर दी। जूलिया खून की गूंद पी कर खामोश हो गई। उसे ये नहीं पूछा था कि कार की चाबी पर्स से निकलकर दोबारा इमरान की जेब में कैसे पहुंच गई। कार में बैठते हुए उसने कहा, तुम कहाँ मरोगे? तुम्हारे अलावा और किस पर मर सकते हैं? वैसे तुम ना चाहो तो ऐसी जगह ले जाओ जहाँ पानी ना मिले। पानी? इमरान ने खौफजदा लहजे में कहा। जूलिया खामोश हो गई। इमरान उसकी बराबर बैठ गया। उसने किसी खास जगह जाने के लिए नहीं कहा, इसलिए जूलिया भी कार ड्राइव करते हुए अपनी रिहाइश गाह पर ही आ गई। वो नीचे उतरी तो इमरान भी इसके पीछे पीछे ही चल पड़ा। अब कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे घर। दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, खुदा की कसम, इस सर्दी में तो एक बिल्कुल शरीफ आदमी हूँ मैं। बकवास बंद करो। जो कुछ भी हो, अभी सर्दी में कहाँ मारा मारा फिरता रहूँगा। तुम मेरे लिए बस एक रज़ाई का बंदोबस्त कर देना। आईने में मुँह देखा है कभी? सुबह उठकर देख लूँगा। क्या तुम्हारे बाथरूम में आईना नहीं है? मैं कहती हूँ दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकती। ठीक है, जहन्नुम में जाओ। मैं आदमी तुम्हारे घर पर थूकना पसंद नहीं करता, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा और बाहर ही से आगे बढ़ गया। जूलिया ने अंदर जाकर दरवाज़ा फुर्ती से बंद कर लिया और ये तय कर लिया कि अब वो कितनी घंटियां बजाय दरवाज़ा नहीं खोलेगी। फिर वो बहुत देर तक इंतजार करती रही, लेकिन दरवाज़ा बिल्कुल साकत रहा। बेल भी नहीं बजी। न जाने फिर क्यों उसकी जहन की गोशे नरम होने लगे। सर्दी वाकई इतनी है कि किसी केस कोई भी कहीं भी नहीं जा सकता, और उस कमबख्त के पास गाड़ी भी नहीं है। क्या करेगा? जूलिया की समझ में कुछ नहीं आया। दरवाज़ा खोलकर उसने एक बार फिर बाहर झांका और ठंडी हवा बर्फ के बरादे की मानंद चेहरे से टकराई। उसने घबरा कर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद काफ़ी देर तक दरवाजे पर खड़ी इमरान ही के बारे में सोचती रही। बात सर्दी के अलावा और किस चीज़ की कही जा सकती है? सर्दी थी ही काबिल जिक्र, क्योंकि यहाँ इतनी सर्दी भी नहीं पड़ती थी। ये जावेद ही था जिसने ताहिरा की बात मान ली थी, जबकि इरफान का कहना था कि अगर कोई आ रहा है तो दूसरे दिन वो खुद राब्ता कायम करेगा। असल में ताहिरा की एक दोस्त आ रही थी और उसकी फ़्लाइट का वक्त बहुत गलत था। ये कहा जाए कि इस वक्त कम अज़ कम इरफान के घर के कोई भी फ़र्द घर से बाहर निकलने की पोजीशन में नहीं था। ताहिरा की मिन्नत समानत करने पर इरफान ने कहा, भाई ड्राइवर को तो भेजूंगा नहीं, तुम्हें इस वक्त ड्राइवर के साथ नहीं भेजा जा सकता। हाँ, अगर कोई तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हो जाए तो ठीक है, चली जाओ। ताहिरा जावेद के अलावा किसी की खुशामद नहीं कर सकती थी। जावेद उसका कज़न था और दोनों के दरमियान बहुत गहरे मरासम थे। जब जावेद तैयार हो गया तो उसने इरफान से कहा, ठीक है अंकल, ड्राइवर की ज़रूरत नहीं। क्यों इस बेचारे को सर्दी में तकलीफ़ दे रहे हैं? मैं ताहिरा को ले जाऊंगा। इरफान को कोई एतराज़ नहीं हुआ था। वो दोनों तैयार होकर एयरपोर्ट चल दिए। फ़्लाइट के आने में देर थी और वो लोग जल्दी निकल आए थे कि कहीं शदीद सर्दी में इरफान का मूड ना बदल जाए। दरअसल ताहिरा की दोस्त नैयर शमीम से ताहिरा की बहुत ही गहरी दोस्ती थी। मेडिकल की तालीम के लिए वो अमेरिका गई थी, फिर वहाँ से स्वीडन भी चली गई थी। अब स्वीडन से यहाँ आ रही थी। चनाचुन ने स्विस एयरलाइन के इस्तिआरे को मुकर्ररा वक्त पर खुशामदीद कहना था, जिससे नैयरा आ रही थी। वक्त मुकर्ररा पर वो एयरपोर्ट पहुँच गए। नैयरा के अहले खाना में कोई नज़र नहीं आ रहा था। ये ताजुब की बात थी, जिस पर ताहिरा ने कितनी ही बार जावेद से कहा, जावेद ऐसा हो तो नहीं सकता कि उसे कोई लेने ना आए। ये किस्सा क्या है? फ़्लाइट भी शायद आ गई है। कोई नज़र नहीं आ रहा ना? तुम ऐसा करो कि मोबाइल पर उसके घर रिंग कर लो। नहीं भाई, तुम्हें मालूम है वो बहुत ही सड़ियल किस्म के लोग हैं, घटिया और दकियानूसी। नैयरा तो खुद उनकी फितरत से इस कदर शर्मिंदा है कि कभी कभी रोने लगती है और कहती है कि उन गधों को इंसान कैसे बनाए। अपने वालिदैन के बारे में कहती है ये, नहीं तो फिर गधों के बारे में। बहरहाल तमाम मुसाफिर एक एक करके आगे आ चुके थे, यहाँ तक कि तकरीबन तमाम ही मुसाफिर बाहर आ गए थे। तब अचानक ही जावेद ने एक शख्स को देखा जो ज़रूरत से ज़्यादा दराज कामत था। सूट पहने हुए था, ताल्लुक पता नहीं किसी गैर मुल्क से था या मुकामी से, कुछ समझ में नहीं आता था। अजीब सा चेहरा था, चश्मा लगाए हुए कोई फिलासफर मालूम होता था। जावेद उसे देखा और एक लम्हे के लिए उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो शदीद हैरान हो गया। इधर ताहिरा मोबाइल पर रिंग करके नैयरा के घर वालों से नैयरा की आमद के बारे में पूछ रही थी और फिर उसने चीखते हुए कहा, खुदा गारत कर उन कमबख्तों को और लानत हो नैयरा पर। मुझे भी तो इतला दे सकती थी कमीनी कहीं की।
अरे मैं खुद ही बेवकूफ़ हूँ कि घर के गर्म बिस्तर छोड़कर यहाँ एयरपोर्ट पर आकर मर रही हूँ। कब क्या हुआ? वो आज नहीं कल आएगी। आज की फ़्लाइट उसने कैंसिल कर दी है। जावेद ने गहरी सांस लेकर बोला, बस जल्दी से चलो। क्यों हैरियत, क्या बात है? प्लीज़ ताहिरा, ज़रूरी है। जावेद बोला और तकरीबन दौड़ने वाले अंदाज में चलता हुआ बाहर निकल आया। उसके बाद वो अपनी कीमती कार में आ बैठा। ताहिरा ने बहरहाल उसका साथ दिया। तुम्हें क्या हो गया है? वो ताहिरा असल में मेरा एक दोस्त, एक ऐसा दोस्त जिससे मेरी मुलाकात मगरबी जर्मनी में हुई थी और बाद में उससे मेरे ताल्लुकात ख़राब हो गए, तो फिर वो मुझे नज़र आया है। तो इसमें इस कदर बदहवास होने की क्या बात है? और तुम कहते हो कि उससे तुम्हारे ताल्लुकात ख़राब हो गए थे। मैं देखना चाहता हूँ कि वो यहाँ किस सिलसिले में आया है। जावेद ने कहा। कहाँ है वो? बताता हूँ, जावेद बोला। फिर उसने दुबले पतले कद के आदमी को एक टैक्सी में बैठते हुए देखा, लेकिन ताहिरा पर उसने ये जाहिर नहीं होने दिया कि यही वो शख्स है जिसकी उसे तलाश है। ताहिरा ने उसे टैक्सी में बैठते हुए भी नहीं देखा, बल्कि वो इस बात के मुंतज़िर थी कि जावेद उसे अपने दोस्त के बारे में बताए। वैसे नैरा के न आने से वो काफ़ी दिल बर्दाश्ता हो गई थी। अचानक ही जावेद ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। अरे क्यों, क्या हुआ? कहाँ गया तुम्हारा दोस्त? उस टैक्सी में बैठा जा रहा है। मैंने तो नहीं देखा उसे, मैंने खुद नहीं देखा उसे। अचानक ही मुझे वो टैक्सी में नज़र आया था। तो फिर अब क्या करोगे? उसका पीछा करूँगा। बस घर चलो, मेरा तो दिमाग फटा जा रहा है। प्लीज़ ताहिरा, ज़रा थोड़ा सा तामुन, मैं ये देखूंगा कि वो यहाँ क्यों जा रहा है। ताहिरा खामोश हो गई। वक्फे वक्फे से बड़बड़ाने लगती थी। जावेद शायद उसकी बात नहीं सुन रहा था। उसकी निगाहें टैक्सी की उगती रोशनी पर जमी हुई थी और वो बड़ी एहतियात से कार ड्राइव कर रहा था। क्योंकि सर्दी की वजह से रास्ते सुनसान थे, लेकिन बहरहाल कोई ऐसा मसला दरपेश ना हुआ। होटल मेरलेनो के सामने टैक्सी रुकी और दराज का मत आदमी बिल अदा करके अंदर की तरफ चल पड़ा। क्योंकि मौसम कहर आलूद था, इसलिए उसे ठीक से देखा नहीं जा सकता था, लेकिन ये पता चल गया कि वो होटल मेरलेनो में है। अब मेरलेनो में उसे तलाश करना ज़्यादा मुश्किल काम ना होगा। बहरहाल जावेद ने कार वापस मोड़ी, फिर वो घर पहुंच गया। अहले हाना तकरीबन गहरी नींद सो गए थे। जावेद ने ताहिरा से कहा, ओके तुम आराम करो। इसके बाद ताहिरा अपने कमरे की जानिब चली गई। जावेद राहदारी में खड़े होकर सोचता रहा। फिर वो इरफान की ख्वाबगाह की जानिब चल दिया। इरफान अपनी ख्वाबगाह में तन्हा ही होते थे। वो जावेद के ताया थे और वो भी रिश्ते के। जावेद के अपने वालिदैन मर चुके थे और इरफान ने उसे अपने बेटों की तरह पाला था। इस कोठी में इरफान अहमद के भांजे भतीजे और उनके घर में ही रहते थे। उन्हें तालीम भी दिलवाई गई थी, उनके लिए बहुत कुछ किया गया था। बहुत सी लड़कियों की शादियां भी कर दी गई थी, लेकिन एक और बात थी कि जितने लोग इरफान अहमद के रहमो करम पर थे, वो सब के सब इरफान साहब के वफादार ही थे। ताहिरा इरफान अहमद की बेटी थी। वैसे तो सभी से एक दूसरे के ताल्लुकात थे, लेकिन ताहिरा जावेद से बहुत ज़्यादा मानूस और हासी बेतकल्लुफ़ थी। इरफान साहब की खसूसी तवज्जो जावेद की तरफ थी। कुछ अर्से पहले की बात थी कि इरफान साहब किसी मसले में हाथ से परेशान नजर आते थे। जावेद ने कई बार उन्हें परेशान देखा था, दूसरे लोगों ने भी देखा था, लेकिन एक दिन जावेद इरफान साहब की ख्वाबगाह में दाखिल हो गया। अंकल, एक बात ध्यान में रखें, अब हम इतने नाकारा भी नहीं कि आप हमें अपने बारे में कुछ ना बताएं। आपको बताना पड़ेगा कि आप क्यों परेशान हैं। इरफान साहब के सामने एक फ़ाइल रखा हुआ था। कुछ लम्हे वो जावेद को देखते रहे, फिर बोले, ये देखो। उन्होंने फ़ाइल का पहला सफ़ा खोल दिया। उस पर एक खासी बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। इरफान अहमद ने कहा, अब तफसील मत पूछना बेटे, बहुत सी बातें होती हैं जो इंसान की अपनी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती हैं। तुम चूँकि मेरे लिए बड़ी अहमियत रखते हो, इसलिए तुम्हारे सवाल पर मैंने ये बात बता दी। ये शख्स मेरे लिए बायस परेशानी है। कौन है, क्या है? जावेद, अभी ना पूछो तो ज़्यादा अच्छा होगा। बस ये समझ लो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी उलझन है। आपने अधूरा जवाब देकर मुझे भी उलझन में डाल दिया अंकल। नहीं बेटे, इससे ज़्यादा अगर कुछ पूछोगे तो बता नहीं सकूंगा। ये कहकर उन्होंने फ़ाइल बंद कर दी और फिर मुस्कुराकर बोले, जाओ आराम करो। जावेद चला आया, लेकिन कई दिन तक उसके जहन में ये उलझन सर उठाए रही। फिर उसने इरफान साहब की कैफियत बहाल देखी, चुनाचे वो खामोश हो गया। अलबत्ता काफ़ी दिनों तक उसके जहन में ये बात चकराती रही कि आखिर इरफान साहब की परेशानी क्या है। बात आहिस्ता आहिस्ता जहन से महव हो गई, लेकिन अब वही चेहरा, वही शक्ल देखकर जावेद को सब कुछ याद आ गया। उसके जहन में खिलबिली होने लगी। वो हासिल उलझनों का शिकार हो गया। रात को बहुत देर तक जागता रहा। दूसरे दिन सुबह को नाश्ते के बाद इरफान साहब के कमरे में दाखिल हो गया। इरफान साहब गालिबन कहीं बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। जावेद को देखकर बोले, हाँ जावेद, कोई बात है? जी आओ आओ, क्या बात है हैरियत? मैं नहीं जानता कि मुझे आपकी ज़ाती मामलात में किस हद तक मुदाखलत करनी चाहिए, लेकिन बातें ऐसी होती हैं कि ज़हन पर सुकून नहीं रह सकता। आपको बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अरे क्या बात है, इतनी लंबी तहमत क्यों बांध डाली तुमने? काफ़ी दिन पहले की बात है कि आप अपने कमरे में थे और एक फ़ाइल देख रहे थे जिसमें एक शख्स की तस्वीर लगी हुई थी, और आपने कहा था कि इसके बारे में आपसे कुछ ना पूछूं क्योंकि बाद मामलात बिल्कुल ज़ाती होते हैं। आगे कहो, क्या कहना चाहते हो? पिछली रात ताहिरा अपनी एक दोस्त को लेने के लिए एयरपोर्ट गई। स्विस एयरलाइंस का एक त्यारा आकर रुका और ये शख्स उस त्यारे से उतरकर लाउंज में आया और एक टैक्सी में बैठकर चल पड़ा। जावेद ने इंकशाफ एक लम्हे के अंदर अंदर उसको पता चल गया कि इरफान साहब शदीद हेजान का शिकार हो गए हैं। फिर उन्होंने घुटी घुटी आवाज़ में पूछा, फिर? उसके बाद कुछ नहीं। और मेरे खुदाया, मुझे ये तो बताओ कि फिर क्या हुआ? कहाँ रह गया वो शख्स? एक टैक्सी में बैठकर चल पड़ा, और उसके बाद क्या मुझे इसके बाद भी कुछ करना चाहिए था? और जावेद, ये नहीं पता चल सका कि वो कहाँ गया? उस दिन मैंने आपसे पूछा था कि मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताइए। आपने कहा कि ज़ाती मामलात में मुदाखलत मुनासिब नहीं होगी। मेरे खुदा, काश तुम ये मालूम कर लेते कि वो कहाँ चला गया।
خیر میں آپ سے کوئی شکایت نہیں کروں گا، لیکن اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر ممکن ہو سکے تو اپنی الجھن میں مجھے شریک کر لیجیے۔ وہ ہوٹل میرلیانو میں قیام پذیر ہے، اگر آپ اسے جانتے ہیں تو اس کا نام بھی جانتے ہوں گے۔